Is this what you're dreaming about? Big homes, big bucks? Well, wake up. No, seriously, wake up very early. That's rich habit number one. I get up at 4 or 5 and I write for an hour to 2 hours. Tom Corley is the author of Rich Habits. He's a financial planner who spent 5 years studying how 350 rich and poor people do things differently. I'm not just focusing on the wealthy. I want to know where you're screwing up. So Tom says rich people are up before the sun rises. 44% wake up 3 hours before work, and they fill that time working out and reading, usually something focusing on self-improvement. Before they even get to work, they've done some really great things to help move them forward in life. And then it's off to work, armed with a to-do list. It's a rich habit to complete 70% of what's on your to-do list. But there's one thing that most rich people will not do. Most rich people will not gossip. Rich people don't gossip. Oh, You sound guilty. yeah, I'll have to admit I do. Do you gossip at work? All the time. It's what keeps me going. The gossiping. Absolutely. Tom's study found that 60% of so-called poor people gossip, while only 6% of rich people do it. To wealthy people, relationships are like gold, so they manage their relationships very carefully. You've made it through the morning. Now it's time for a nice long lunch break. The only rationale for a long lunch is if you're networking. Otherwise, eat while you work. Oh, and the rich count their calories. That's because they want to be in good health for that rich retirement. Lastly, in the afternoon when your workday's almost done, don't wind down by hitting YouTube for cute cat videos. You see, the rich spend less than an hour on the internet, and it's all business. I want them to understand that it may only take 1 or 2 rich habits to completely transform their lives. Tom says he's increased his salary 100% and he's lost weight. His rich dreams are now reality. 뉴스에서 말하고 있죠. 이제 우리가 부자가 될 시간입니다. 매달 돈이 부족하다고 느껴지시나요? 부자가 되려고 하는데 잘 안 된다고요? 뉴스에서 말했듯이 이들의 성공은 바로 일상생활에서 시작됩니다. 단순히 부모의 수저 문제가 아닙니다. 부자들이 하는 습관과 부자들이 절대 하지 않는 습관, 그것이 무엇인지 하나만 알고 가도 여러분이 의도적으로 바꿔야 할 부분을 찾을 수 있을 겁니다. 톰 콜리는 177명의 자수성가 부자들을 조사한 사람인데요. 가난과 평범함이 왜 계속되는지 말을 합니다. 뉴스에서 나온 남을 험담하는 것을 포함해서 부자들은 절대 하지 않는 습관입니다. 바로 봐보도록 하죠. 첫째, 술 마시기, 로또 등 무절제한 삶. 둘째, 하루 1시간 이상 TV, 핸드폰 영상 보기. 셋째, 그러면서 책은 읽지 않기. 넷째, 불평, 불만하기. 다섯째, 계획 없이 하루를 보내기. 여섯째, 버는 돈보다 쓰는 돈이 많은 소비 습관. 일곱째, 단 음식 먹기. 여덟 번째, 운동하지 않기. 경제적인 부분만 생각했는데 실제 돈과 관련된 것은 한 가지 뿐이고 나머지는 다 일상생활과 관련되어 있죠. 원래 금수저가 아니라면 그냥 쉽게 내가 하던 대로 하는데 갑자기 부자가 된다는 것은 거짓말입니다. 흙수저에서 금수저가 되려면 반드시 필요한 것이 지속적 노력입니다. 쉽게 말해 습관이라고 하죠. 톰 콜리가 177명 자수성가 부자를 조사한 결과는 딱 한 문장으로 습관이 답이다 입니다. 저자 톰 콜리는 일상 하나하나가 쌓여 습관이 되는 것이고 습관이 인생을 바꾼다고 말합니다. 그리고 참 신기한 것을 발견하죠. 습관은 대를 이어서 흐른다. 부자 부모에게 자란 아이는 부자 습관을 갖고 가난한 습관을 보고 자란 아이는 가난한 습관을 갖는다는 것을 저자는 알아냅니다. 그리고 그 이유를 이렇게 말하지요. 바로 환경. 맹모삼천지교라는 말이 있듯이 환경이 습관에 큰 영향을 미친다는 것이죠. 그래서 환경을 바꿀 수 있다면 내 행동을 바꿀 수 있고 내 행동을 바꿀 수 있다면 습관을 바꿀 수 있고 습관을 바꿀 수 있다면 내 인생을 바꿀 수 있습니다. 환경을 바꾸면 모든 것이 바뀝니다. 부자가 되는 습관을 만들기 위해 우리가 가장 먼저 해야 할 것은 환경을 만들어라 라고 이야기하고 싶습니다. 어떻게 부자가 되는 환경을 만드냐고요? 내 주변에 부자 엄마, 아빠도 없고 부자들이 사는 강남 이런 지역에 살아야 바뀌는 것 아니냐고요? 절망하지 않으셔도 됩니다.
환경을 바꾸는 것은 공짜로도 부자가 내 주변에 없어도 가능합니다. 우리는 모두 인간이기에 엄청난 능력을 이미 가지고 있는데요. 바로 거울 뉴런이라는 대단한 뇌세포를 가지고 있습니다. 이 거울 뉴런은 상대가 하는 것을 거울처럼 그대로 따라하며 배우는 것을 말합니다. 아기가 말을 배우는 것처럼요. 그래서 가난한 습관을 물려받고 평범한 삶을 사는 습관을 우리는 부모에게서 자연스럽게 물려받게 됩니다. 하지만 부자의 습관을 따라한다면 부자의 습관을 물려받을 수 있는 것이죠. 부자가 옆에 없더라도 부자의 습관을 어떻게 따라한다고요? 그건 바로 이제 알려드릴게요. 우리가 그 전에 정말 집중해야 될 것은 부모, 집, 친구들, 기존의 이런 환경들은 우리가 바꾸기가 참 어렵습니다. 하지만 내가 쉽게 바꿀 수 있는 환경이 있다는 것, 내가 할 수 있는 무엇인가가 있다는 것을 인지하고 실천해 보는 것이죠. 주변에 부자가 전혀 없지만 부자가 간 길에 대한 삶의 이야기, 스토리, 정보는 책, 유튜브, 오디오북, 전자책 사실 우리 주변에 널렸습니다. 평범한 사람이 부자가 된 이야기, 톰 콜리의 습관이 답이다 라는 책 같은 것들, 그리고 부자와 관련된 유튜브들을 찾아보고 내가 할 수 있는 것부터 찾아보고 따라하면 됩니다. 부자가 된 사람들이 하는 정보들을 찾고 따라하는 것을 상상해보고 직접 실천도 해보세요. 아기가 엄마 말 배우듯이 말이죠. 우리의 뇌, 거울 뉴런을 믿고 계속 하다 보면 정말 우리는 부자가 됩니다. 일단 습관이 답이다에서 말하는 부자들의 핵심 습관 5가지를 요약해드릴게요. 첫째, 질 높은 수면을 하고 아침 시간을 잘 보내는 것. 둘째, 달리기를 하며 뇌를 최적화하는 것. 셋째, 내 주변 사람들, 책, 영상 등을 보고 배울 수 있는 멘토로 채워가는 것. 넷째, 부정적인 생각을 걷어내는 것. 다섯째, 내 꿈을 구체적으로 그리고 믿고 실천하는 것. 어렵지 않죠? 이미 다 알고 있는 말들이에요. 핵심은 이 좋은 습관들을 환경으로 만들어 보는 겁니다. 환경이 행동을 바꾸는 자극점이 되고요. 자극이 계속되면은 반응하면서 습관이 만들어지는 것이거든요. 예를 들어 볼게요. 달리기를 하기 위해서 러닝클럽에 등록해 보세요. 친구와 같이 등록하면 더 좋겠죠? 주변에 있는 관계 파워가 나를 하여금 내일 또 달리러 나와, 내일 달려야지 라고 만들겠죠? 달리기를 혼자 할 때보다 분명 더 오래 할 수 있을 겁니다. 만약 돈이 든다면 돈 투자하는 것을 두려워하지 마세요. 이 투자가 분명 더 큰 돈을 가지고 올 것입니다. 건강과 에너지가 더 큰 생산성을 만들 것이거든요. 보고 배울 멘토들도 애써 찾지 않아도 됩니다. 지금 바로 가장 가까운 서점에 가서 자기계발 코너의 베스트셀러를 보고 마음에 끌리는 책을 고릅니다. 예를 들어 볼게요. 스티브 잡스 전기가 베스트셀러라면 이 책을 읽거나 스티브 잡스 영화를 봅니다. 스티브 잡스의 생전 인터뷰, 기사 같은 것들도 찾아볼 수 있겠죠. 책, 영상, 인터넷 기사, 블로그 같은 곳에 나온 스티브 잡스의 습관, 말, 사고방식 등 내가 정말로 배우고 싶은 것들을 모두 찾아봅니다. 그리고 스티브 잡스 사진을 인쇄해서 벽에 붙이세요. 가장 내가 따라하고 싶은 말 같은 것들은 포스트에 적기도 하고요. 핸드폰 배경화면에 명언으로 넣기도 하면 됩니다. 그러면서 제일 중요한 마인드는 나도 이 사람처럼 된다, 나도 할 수 있다 라고 보일 때마다 외치는 것입니다. 거울 뉴런이 부자가 된 사람이 한 말, 그 사람이 가졌던 습관을 자연스럽게 내가 따라하도록 할 것입니다. 어릴 적 연예인 브로마이드나 앨범을 빼곡히 방에 채워 넣었던 것처럼 내가 닮고 싶은 사람들의 모습을 찾을 때마다 인쇄하고 따라하는 것입니다. 그렇게 내 방을 완전히 시각적으로 바꿔보세요. 내가 정말 그 사람이 된 것처럼 상상하세요. 환경 때문에 뇌가 변하고, 뇌가 변해서 습관이 만들어지고, 습관이 변해서 부자가 될 것입니다. 부자가 되는 길은 멀리 있지 않습니다. 지금 바로 눈앞에 있는 벽부터 바꿔보세요. 당장 프린터부터 사러 가보세요. 당신이 지금 바로 실천할 수 있는 부자의 길을 걷길 바랍니다. 부의 모든 것 기열.